Okay, last lecture, the two articles were completed. First article is Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors, and second one is the effect of impurity concentration on position of Fermi level in N and P type semiconductors. First, I will revise that what is Fermi level in intrinsic and extrinsic semiconductors. Anyone? Where is the position of Fermi level for intrinsic type of semiconductor? कौन जानता है? Where is the position of Fermi level for intrinsic type of semiconductors? Middle of forbidden. Okay, at the center of forbidden band or at the middle of forbidden band. And for where is the position of Fermi level for N-type semiconductor? Below the conduction band. Okay, just below the conduction band. Or this Fermi level shifted towards the conduction band. And what is where is the position of Fermi level for P-type semiconductor? Fermi level shifts towards the band. Okay, just above the Valence bond. okay, just above the valence band. Okay, then next article is the effect of impurity concentration on Fermi level. First, what is effect of impurity concentration on position of Fermi level in N-type semiconductor? कौन जानता है? Effect of impurity concentration on Fermi level in N-type semiconductor. Here in N-type impurity concentration means concentration of fifth group elements. Roll number who will tell? Anyone start it? Roll number 4. Kulkarni. Vaibhavi. What is effect of impurity? Yes, sir. Continue. Effect of impurity concentration on position of Fermi level in N-type semiconductor. As the donor impurity increases, the conduction band increases. Conduction band or which band? Donor energy band increases. Okay, width of donor band increases and Fermi level कुठे शिफ्ट होते? Fermi level shifted toward the conduction band. Okay, who will tell anyone? Complete. कोण सांगता एका स्ट्रोक मध्ये? कोण? एनीवन? पटकन संधी दिली की घ्यायची, नाहीतर पुन्हा मध्ये बोललं होते असं होतं. I will wait. Start it. सगळे शांत. Increase the concentration of impurity. The donor level is increases and overlap on the Fermi level. Fermi level. Okay. Towards the conduction band. Okay, concentration of impurity atom increases, width of donor band increases, and Fermi level shifted in upward direction. At high impurity concentration, this donor band overlaps to the conduction band, and Fermi level shifts into the conduction band. Okay, this is the effect of impurity concentration on position of Fermi level for N-type semiconductor. Now, similarly for P-type. Roll number 7, Gore Dipali. Gore Dipali. Who will tell? Kangre, roll number 27. Start it. Nikita. With increase in Nikita. In P-type semiconductor, the concentration of impurity increases, the donor level increases, and Acceptor level. Width of acceptor band increases. Width of acceptor level increases and overlap with the forbidden band, and forbidden band shifted towards the valence bond. Okay, concentration of impurity atom increases, width of acceptor band increases, and the Fermi level shifted in downward direction. At high impurity concentration, this acceptor band overlaps to the valence band, and Fermi level shifts into the
valence band. This is the effect of impurity concentration on position of Fermi level for p-type semiconductor. Means for MCQ, multiple choice question, concentration of impurity atom increases in case of n-type semiconductor. Fermi level shifted in upward direction, means towards the conduction band. And in case of p-type semiconductor, concentration of impurity atom increases, Fermi level shifted in downward direction, means towards the which band? Fermi level shifted towards the which band? Valence. Valence band. Okay, up to this completed last lecture. Then write it next article. Fermi level derivation of for EFIN is Fermi level in intrinsic semiconductor. Write title Fermi level in intrinsic semiconductors or derivation for EFIN. EF means Fermi level, IN means intrinsic type of semiconductor. Derivation for Fermi level in intrinsic type of semiconductor. In this article, we will prove that Fermi level lies exactly at the center or Fermi level lies exactly at the middle of forbidden band. या आर्टिकल मध्ये आपण प्रूव्ह करणार आहे की इंट्रिन्सिक टाइपची फर्मी लेवल कुठे असते ऍट दी सेंटर और ऍट दी मिडल ऑफ कुठल्या बँडच्या ऍट दी मिडल ऑफ फॉरबिडन एनर्जी फॉरबिडन बँड. ओके, हियर लिसन प्लीज. हियर अज्यूम दैट दिस इज द वॅलन्स बँड. हा कुठला बँड आहे? वॅलन्स बँड. हा ओके, हा कंडक्शन बँड. दिस वॅलन्स बँड, विड्थ ऑफ वॅलन्स बँड इज व्हेरी स्मॉल. आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे इथं? ह्याची फर्मी लेवल, कोणाची फर्मी लेवल? इंट्रिन्सिक टाइपची फर्मी लेवल कुठं आहे वो? ऍट द मिडल और ऍट द सेंटर ऑफ विच बँड? फॉरबिडन एनर्जी गॅप. हे आपल्याला मॅथमॅटिकली प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण 3 अजम्पशन्स करतोय. अजम्पशन नंबर 1 इज विड्थ ऑफ वॅलन्स बँड. सी हियर, दिस इज द वॅलन्स बँड. These are the energy levels in the valence band. 1, 2, 3, 4. This width is very small. Width of valence band is very small. Means all the energy levels in the valence band have the same energy EV. म्हणजे आपल्याला काय सांगायचं आहे? व्हॅलन्स बँडची विड्थ अतिशय स्मॉल आहे, त्याच्यामुळे ही खालची एनर्जी लेवल घेतली आपण, त्याची पण एनर्जी आपण EVच मानतोय. या सेकंड लेवलची पण आपण अप्रॉक्सिमेटली EVच मानतोय. या लास्टची पण अप्रॉक्सिमेटली किती म्हणतोय आपण? EVच म्हणतोय. आणि लास्टची पण किती म्हणतोय आपण? अप्रॉक्सिमेटली EVच आहे. का EV म्हणतोय आपण? अप्रॉक्सिमेटली EV का म्हणतोय? तर त्याची विड्थ जी आहे, कशाची विड्थ? या वॅलन्स बँडची विड्थ अतिशय स्मॉल आहे. ड्यू टू दिस स्मॉल विड्थ ऑल दी एनर्जी लेवल्स 1, 2, 3, 4 जेवढ्या काही एनर्जी लेवल्स आहेत, ऑल दी एनर्जी लेवल्स इन द वॅलन्स बँड हॅव द सेम एनर्जी EV. तसंच आपण काय म्हणायचं आहे? कंडक्शन बँड. विड्थ ऑफ कंडक्शन बँड इज व्हेरी स्मॉल. म्हणजे पहिली एनर्जी लेवल त्याची पण एनर्जी आपण ECच म्हणतोय. सेकंड एनर्जी लेवल त्याची पण एनर्जी आपण ECच आहे असं म्हणतोय. थर्ड त्याची थोडीशी जास्त आहे, पण म्हणताना आपण किती म्हणतोय? ECच म्हणतोय. Okay, this energy level energy is also EC. Energy of this energy level is also equal to EC. Means width of conduction band is small. That's why all the energy levels in the conduction band have same energy is equal to EC. म्हणजे पहिला अजम्पशन झाला. आपल्याला 3 अजम्पशन घ्यायचे. 3 अजम्पशनच्या बेसवर आपल्याला डेरिव्हेशन तयार करायचं आहे. ओके, व्हॉट इज फर्स्ट अजम्पशन? All the energy levels in the which band? Valence band. All the energy levels in the valence band have same energy EV, and all the energy levels in which band? Conduction band have the same energy EC. Okay, this here first assumption is the width of valence band and conduction band are small as compared to width of forbidden band. म्हणजे व्हॅलन्स बँड आणि कंडक्शन बँडची विड्थ स्मॉल आहे. कशाच्या कंपेअर मध्ये? विड्थ ऑफ फॉरबिडन बँड. ओके, दिस विड्थ ऑफ फॉरबिडन बँड इज लार्ज, इज व्हेरी लार्ज ॲज कम्पेअर टू विड्थ ऑफ व्हॅलन्स बँड. ही व्हॅलन्स बँडची विड्थ झाली. अँड विड्थ ऑफ कंडक्शन बँड. ओके, अजम्पशन नंबर 1, द विड्थ ऑफ व्हॅलन्स बँड म्हणजे व्हॅलन्स बँडची विड्थ अँड कंडक्शन बँड म्हणजे कंडक्शन बँडची विड्थ आर व्हेरी स्मॉल ॲज कम्पेअर टू कशाच्या कंपॅरिझन मध्ये? width of forbidden band. This is assumption number 1. Second assumption, as bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. आपण सांगितलं बघा, as bandwidths are small, हे जे bandwidth small आहे त्याचा अर्थ काय होते? ह्याच्यातल्या सगळ्या एनर्जी लेवलची एनर्जी सेम आहे. म्हणजे all the energy levels in the valence band have energy EV,
and all the energy levels in the conduction band have energy EC. Means as bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. That is, levels in conduction band have energy EC, and the levels in valence band have energy EV. Okay, first we'll write these two assumptions. Before that, complete this figure. Draw this figure first. Okay, take time. Here show valence band, conduction band, and forbidden band, and show this Fermi level lies exactly at the center or lies exactly at the middle of which band? Forbidden band. Then we'll write three assumptions. This assumption number 1, assumption number 2, and one more assumption is there. These three assumptions, and then we'll start the derivation. Okay, first complete this. Okay, then we'll write it first two assumptions. The derivation is based on, everyone please write it. The derivation is based on the following assumptions. The derivation is based on the following assumptions. Derivation is based on the following assumptions. First, write it. The width of valence band and conduction band. पहले लिहा the width of assumption number 1. The width of valence band and conduction band are small. The width of valence band and conduction band are small. The width of valence band and conduction band are small as compared to forbidden band. The width of valence band and conduction band are small as compared to forbidden band. Width of valence band and conduction band are small as compared to forbidden band. म्हणजे valence band आणि conduction band ची width small आहे कशापेक्षा? Forbidden band च्या width पेक्षा. जे forbidden band ची width जास्त आहे valence band च्या width पेक्षा आणि conduction band च्या width पेक्षा. Okay. Second assumption. As bandwidths are small, all levels in the band, as bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. As bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. The levels in conduction band, have energy EC. As bandwidths are small, all levels in the band have same energy. The levels in conduction band have energy EC, and the levels in valence band have same energy EP. The levels in conduction band have energy EC, and levels in valence band have same energy EV. Okay, now third assumption, listen please. At 0 Kelvin, किती टेम्परेचर म्हटलंय आपण? 0 केल्विन ला समजा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n आहेत. सगळे n च्या n इलेक्ट्रॉन्स कुठे असणार आहेत? कुठल्या बँड मध्ये? ऑल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द व्हॅलन्स विच बँड? व्हॅलन्स बँड. सगळे n च्या n इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या बँड मध्ये असणार आहेत? व्हॅलन्स बँड मध्ये. कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती असणार आहेत? 0 असणार आहेत. बरोबर आहे मी म्हणतो ते. ॲट 0 केल्विन समजा टेम्परेचर जर 0 असेल, ऑल n इलेक्ट्रॉन्स जेवढे काही n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते सगळे कुठल्या बँड मध्ये असणार आहेत? ऑल n इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन अ व्हॅलन्स बँड. सगळे n च्या n इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या बँड मध्ये आहेत? व्हॅलन्स बँड मध्ये. आणि कंडक्शन बँड कसा आहे? कंडक्शन बँड इज एम्प्टी. म्हणजे हा सेमीकंडक्टर कसा बिहेव करेल? Insulator. इट बिहेव लाईक अ
इन्सुलेटर. ओके, म्हणजे तिसरा अजम्पशन काय लिहिणार आहे आपण? हा, what is third assumption? At 0 Kelvin, all n electrons present in which band? All Valence band. valence and band. valence All band. n number of electrons present in the valence band means conduction band is empty. This semiconductor behave like a insulator. Okay, right? This third assumption. At 0 Kelvin, the solid is like an insulator. At 0 Kelvin, the solid is like an insulator. At 0 Kelvin, the solid is like an insulator. At 0 Kelvin, the solid is like an insulator. We'll read all the three assumptions. कोण वाचतं एकदा? सर सेकंड अजम्पशन थोडं रिपीट कराय. सेकंड अजम्पशन म्हणजे काय आहे? एक मिनिट हा आहे व्हॅलन्स बँड. या व्हॅलन्स बँडची विड्थ काय म्हटलंय आपण? कमी आहे असं म्हणतोय. व्हॅलन्स बँडची विड्थ कमी असल्यामुळं ह्याच्यातले जे एनर्जी लेवल्स आहेत, पहिला समजा पहिली एनर्जी लेवल आहे खालची, एकदम खालची, त्याची एनर्जी आपण काय म्हणतोय? ईव्हीच मानतोय. आणि दुसऱ्या एनर्जी लेवलची पण एनर्जी आपण ईव्हीच मानतोय. ह्याच्यापेक्षा थोडी जास्त आहे तरी पण आपण किती म्हणतोय? ईव्हीच. आणि शेवटच्या एनर्जी लेवलची पण एनर्जी आपण काय म्हणतोय? ईव्हीच म्हणतोय. ऑलरेडी इथं बघितलं तर असं एनर्जी ग्राफवर बघितलं तर हे जास्त दिसतंय ह्याच्यापेक्षा, पण ह्यांची विड्थ कमी असल्यामुळे ह्याच्यात जेवढ्या एनर्जी लेवल्स आहेत कशामध्ये? व्हॅलन्स बँडमध्ये, त्या सगळ्याची एनर्जी लेवल्स आपण अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू किती मानले? अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू किती मानले? ईव्हीच मानले. खालच्या पण एनर्जी लेवलची आपण ईव्हीच म्हणतोय, लास्टचे पण ईव्हीच म्हणतोय अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू. वाय? बिकॉज width of valence band is small. Due to this small width, all the levels in the band have the same energy. तसंच कंडक्शन बँडचं पण, की हे जी कंडक्शन बँडची विड्थ आपण स्मॉल म्हणले, म्हणजे पहिल्या एनर्जी लेवलची विड्थ काय म्हणतोय आपण? EC. वाढत एनर्जी वाढत जाते बघायचं. ह्याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे, ह्याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे, ह्याच्यापेक्षा जास्त पाहिजे, पण अप्रॉक्सिमेटली आपण काय म्हणतोय? सगळ्याच एनर्जी लेवलची एनर्जी किती आहे? EC. बिकॉज विड्थ इज आहे, स्लाइट डिफरन्स आहे, पण आपण काय म्हणतोय म्हणताना? ECच म्हणतोय. बिकॉज विड्थ इज स्मॉल. म्हणजे काय? ॲज बँडविड्थ्स आर स्मॉल, ऑल लेवल्स इन द बँड हॅव द सेम एनर्जी. बँडविड्थ स्मॉल असल्यामुळं ऑल लेवल, जेवढ्या काय लेवल्स आहेत त्याची एनर्जी काय म्हणतोय आपण? सेम आहे असं अज्युम करतोय. ऑल लेवल्स इन द बँड हॅव द सेम एनर्जी. मीन्स लेवल्स इन अ कंडक्शन बँड हॅव एनर्जी EC and levels in the valence band have energy EV. Are you getting now? Yes, sir. Okay, repeat it now. Who will read it? पटकन. हे वेटिंग वाले ऍडमिट वाले कशाचे ऍडमिट करून एवढा लेट आल्यानंतर? आय ट्राईड 24 आणि 34 आणि मग आलते ते 46. घेऊन ठेवतो कुठंतरी नेक्स्ट टाइम. जे लेट आले त्यांच्यासाठी इथून पुढे वेटिंग रूम ऑन नसणार आहे. रीड इट. सर एनर्जी लेवल ही इलेक्ट्रॉनवर डिपेंड असते का? एनर्जी लेवल एनर्जी लेवल आपल्या ती आपण काय केलं सुरुवातीला म्हणलं आपण बघा, फॉर E1 E2 E3 किंवा यस काय म्हणतो आपण? सोडियम ॲटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म 1s2 2s2 2p6 1s2 म्हणजे सगळ्यात खालची एनर्जी झाली. KLMN आपण शिकलो किंवा पहिली म्हणजे K सेल, दुसरी सेल कुठली आली? L सेल, तिसरी कुठली आली? M सेल. बरोबर आहे का? KLM शिकलेलं आपण ऑर्बिट्स त्यानुसार असते. सगळ्यात खालची एनर्जी म्हणजे इनरमोस्ट ऑर्बिट झालं. हे इनरमोस्ट सेल म्हणजे K झालं. त्याच्यानंतरचं कुठलं झालं? L झालं, त्याची एनर्जी जास्त आहे. त्याच्यापेक्षा कुठली झाली? M झालं. असं आहे KLM, त्याच्यानुसार आहे. सर बट लास्ट इलेक्ट्रॉन हा व्हॅलन्स बँड मध्येच असतो, मग कंडक्शन बँड झिरोच येणार ना प्रत्येक कुठला? वेळेस? आणि टेम्परेचर वाढवल्यानंतर इलेक्ट्रॉन जात नाही का व्हॅलन्स सेलमधून कंडक्शन सेलमध्ये? 0 केल्विनला असतो व्हॅलन्स सेलमध्ये. कंडक्शन टेम्परेचर वाढवल्यानंतर व्हॅलन्स सेलमधून तो कंडक्शन सेलमध्ये जातो. आलं लक्षात? येस. We will read it now. All three assumptions. Anyone, then we'll start. Next we'll go further. कोण वाचतंय? पटकन, वेळ घालवायचा नाही आपल्याला. वेळ घालवला की अवघड होतं. The width of valence band
and conduction band are small as compared to forbidden gap. Okay, next is As bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. The levels in conduction band have same energy EC and levels in valence band have same energy EV. okay. At Kelvin, the solid is like an insulator. Okay, at 0 Kelvin, solid is like an insulator. Okay, these are the assumptions. Now here assume that total number of electrons are n. आपण सेमीकंडक्टर मध्ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत असं मानू. ओके, ऍट 0 केल्विनला काय असणार आहे? सगळे n चे n इलेक्ट्रॉन्स कुठल्या बँड मध्ये असणार आहेत? व्हॅलेन्स बँड. व्हॅलन्स बँड मध्ये. ओके, बट टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0. समजा 0 पेक्षा जास्त टेम्परेचर आहे, T इज ग्रेटर दॅन 0 केल्विन. ह्या केसला काय होणार आहे हो? Electrons jump from Valence band. Band to conduction band. okay, electrons jump from valence band to the conduction Conduction band band. मध्ये गेले electrons. Okay, they transfer from valence band to the conduction band. कुठल्या टेम्परेचरला? T ला. म्हणजे NC हे n आहे ते 2 मध्ये डिवाइड झालं. n म्हणजे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NC मध्ये डिवाइड झाले. NC म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच बँड? कंडक्शन. कंडक्शन बँड. आणि NV म्हणजे काय आहे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हॅलेन्स बँड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलन्स बँड. कुठल्या टेम्परेचरला हे सगळं? टेम्परेचर इज इक्वल टू T केल्विन. T इज 0 ग्रेटर इज दॅन ग्रेटर दॅन 0 केल्विन. समजा T इज इक्वल टू 0 असेल तर काय असणार आहे? सांगा बरं, NC आणि NV काय असणार आहे? इफ T इज इक्वल टू 0, n म्हणजे टोटल आहेत, n म्हणजे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n काय आहेत? टोटल आहेत. NV is equal to N and NC is equal to 0. ओके, म्हणजे 0 केल्विनला काय असणार आहे? सगळे इलेक्ट्रॉन्स n च्या n, ऑल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुठे असणार आहेत? कुठल्या बँड मध्ये? इन व्हॅलेन्स व्हॅलन्स बँड. म्हणजे NV इज इक्वल टू काय येणार आहे? NV इज इक्वल टू NV इज इक्वल टू n येणार आहे. आणि NC इज इक्वल टू काय येणार आहे? 0. NC इज इक्वल टू 0. ओके, म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड मध्ये काहीच नसणार आहेत. आणि सगळे इलेक्ट्रॉन, जेवढे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कुठल्या बँड मध्ये असणार आहेत? व्हॅलन्स बँड मध्ये. बट टेम्परेचर इज ग्रेटर दॅन 0. T जर 0 पेक्षा जास्त असेल तर इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर फ्रॉम विच बँड टू विच बँड? व्हॅलन्स बँड टू कंडक्शन बँड. म्हणजे त्या टेम्परेचरला, T केल्विनला, टेम्परेचर इज T केल्विन, ऍट दिस टेम्परेचर T केल्विन, NC म्हणजे काय आहेत? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच बँड? कंडक्शन बँड. NV म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलन्स बँड. आणि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कसे लिहिणार आपण? n इज इक्वल टू काय लिहिणार? NV plus NC. n इज इक्वल टू NV प्लस NC. Then okay, then next line we'll write it now. Let at any temperature T Kelvin, let any temperature T Kelvin म्हणजे T Kelvin, T is greater than 0. Let any temperature T Kelvin, K capital घ्या हो केल्विनचं. At any temperature T Kelvin, आणि ही T इज ग्रेटर दॅन 0 आहे. 0 पेक्षा जास्त आहे, त्याच्यामुळं काही इलेक्ट्रॉन्स व्हॅलन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये गेले. NC राईट इट. NC इज इक्वल टू, एव्हरीवन प्लीज राईट इट. NC इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. NC means number of electrons. NC is equal to number of electrons in the conduction band. Number of electrons in the conduction band. NV, number of electrons in the valence band. Let any temperature T Kelvin, NC be the number of electrons in the conduction band, and NV be the number of electrons in the valence band. Therefore, next line, total number of electrons in both bands, total number of electrons in both bands, n is equal to
n is equal to nc plus nv. Total number of electrons in both the bands, that is n is equal to nc plus nv. अजून एकदा रिपीट करतो आपण, एकूण किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत, n नंबर ऑफ आहेत. ओके, टेम्परेचर टी ला काय होतंय, काही इलेक्ट्रॉन्स कुठून कुठे जंप होत आहेत, व्हॅलेन्स बँड मध्ये Band to conduction. बॅलन्स बँड टू दी कंडक्शन बँड मध्ये. एनसी म्हणजे काय म्हटलं आपण, कुठल्या बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स आहेत, एनसी म्हणजे कंडक्शन बँड. कंडक्शन बँड मध्ये कुठल्या टेम्परेचरला, टी टी केल्विनला. एनव्ही म्हणजे काय म्हटलं आपण, Valence Number band. of electrons in band. ऍट टेम्परेचर T. टी टेम्परेचरला एनसी म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड ऍट टेम्परेचर टी, आणि एनव्ही मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन व्हॅलन्स बँड ऍट टेम्परेचर टी. आणि टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इज इक्वल टू व्हॉट, NC plus एनसी NV. प्लस NV. एनव्ही. 0 केल्विनला काय असणार आहे, ह्या दोन्ही मधलं रिलेशन एन इज इक्वल टू काय असणार आहे, ऍट 0 केल्विन NV. NV. इज इक्वल टू एनव्ही. एनसी काय असणार आहे, 0. पण आपण Zero. 0 घेतले का टेम्परेचर, नाही घेतलं 0. किती घेतले टेम्परेचर आपण, टी घेतले, आणि हे टी काय आहे, 0 पेक्षा Greater. ग्रेटर आहे. Greater. टी इज ग्रेटर दॅन 0 केल्विन. त्या टेम्परेचरला आपण टेम्परेचर टी ला बघतोय, इलेक्ट्रॉन्स किती इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बँड मध्ये आहेत, किती इलेक्ट्रॉन्स व्हॅलन्स बँड मध्ये आहेत. एनसी म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड, एनव्ही मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द व्हॅलन्स बँड, and n means total number of electrons in valence band and conduction band. Okay, then the number of electrons in a conduction band is given by nc. कसे काढतो आपण कंडक्शन बँड मध्ये इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर टी ला, nc is equal to n means what is n, Number of electrons. total number of Total electrons, number of electrons. आणि f of ec means probability of electron occupancy of conduction band at temperature t. आपण या कंडक्शन बँडची टेम्परेचर टी ला इलेक्ट्रॉन असण्याची किती प्रोबॅबिलिटी आहे, त्याला म्हणतो आपण एफ ऑफ ईसी. एफ ऑफ ईसी मीन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपन्सी ऑफ विच बँड, कंडक्शन बँड ऍट टी केल्विन. ऍट टी केल्विनला याची प्रोबॅबिलिटी किती आहे. फॉर एक्झाम्पल आपल्या क्लासचं उदाहरण घेतलं आपण, प्रोबॅबिलिटी कशाला म्हणायची, थोडक्यात उदाहरण घे. क्लासमध्ये एकूण स्ट्रेंथ समजा तुमच्या 60 असेल, किती आहे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याला आपण 60 म्हणतो आपण. तशी क्लासची स्ट्रेंथ 60 आहे तुमच्या. त्याच्यापैकी मंडेला फर्स्ट लेक्चरला किती प्रेझेंट आहेत, नंबर ऑफ स्टुडंट्स प्रेझेंट ऑन मंडे फर्स्ट लेक्चर, M1 म्हणून आपण. ओके, किती असणार आहे, टोटल विद्यार्थी किती आहेत इनटू मंडेला पहिल्या लेक्चरला प्रेझेंट असण्याची प्रोबॅबिलिटी समजा 0.9 असेल, प्रोबॅबिलिटी किती आहे 0.9, मीन्स एफ ऑफ मीन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ डिव्हिजन डी च्या विद्यार्थ्यांची मंडेला प्रेझेंट असण्याची, त्याला आपण 0.9 म्हणू. प्रोबॅबिलिटी पॉईंट आपण म्हणतो, प्रोबॅबिलिटी 0.9 असते विद्यार्थी, 0.9 म्हणजे प्रोबॅबिलिटी झाली. म्हणजे एकूण विद्यार्थी किती प्रेझेंट झाले हो मंडेला पहिल्या लेक्चरला, किती आहेत 60 इंटू प्रोबॅबिलिटी किती आहे 0.9 म्हणजे किती झाले 54 विद्यार्थी प्रेझेंट आहेत, म्हणजे प्रोबॅबिलिटी 0.9 असेल. तर तसंच इथं पण एनसी म्हणजे काय, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कशामधले, इथं कसं मंडेचं घेतलं आपण, तसं हे कंडक्शन बँड मधले इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड, त्यासाठी कसं काढलं, एन काय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल एकूण इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत, आणि एफ ऑफ ईसी मीन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपन्सी ऑफ कंडक्शन बँड ऍट टेम्परेचर टी ला. टेम्परेचर टी ला इलेक्ट्रॉन असण्याची कंडक्शन बँडची प्रोबॅबिलिटी किती आहे. ह्या दोन्ही गोष्टीवर कंडक्शन बँड मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स असणार आहेत हे डिपेंड्स आहे. ओके, मीन्स राईट इट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बँड, the number of electrons in a conduction band, the number of electrons in a conduction band, the number of electrons in conduction band is, write it, nc is equal to n into f of ec. nc is equal to n into f of ec, where nc is equal to n into f of ec, where what is f of ec, कौन सांगता है, what is f of ec, probability of Electron occupancy of say conduction band at temperature पण महत्वाचा आहे at T. Kelvin, at T Kelvin. Probability of electron occupancy of conduction band
at T Kelvin. Write it, where f of EC is probability of electron occupancy of conduction band at T Kelvin. एफ ऑफ ई कसं काढतो आपण, कुठलं आपण अगोदर डेरिव्हेशन घेतलंय बघा. एफ ऑफ ई इज इक्वल टू, आपण तिथे एफ ऑफ ई काढलं फर्मी डायरेक्ट प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन फंक्शनने. देन व्हॉट ऑफ एफ ऑफ ई सी, फर्मी डायरेक्ट. आपण बघितलंय, सांगा हो काय फर्मी डायरेक्ट. कोण सांगताय एफ ऑफ ई इज इक्वल टू काय आहे? 1 divided by 1 plus e raised to e minus ef upon kt. KT. 1 dividing by 1 plus e raised to e minus ef एफ अपॉन के टी. KT. म्हणजे हे एफ ऑफ ई काय आहे? प्रोबॅबिलिटी. कशाची प्रोबॅबिलिटी? ह्या एनर्जी लेवल ई ची प्रोबॅबिलिटी, इलेक्ट्रॉन असण्याची प्रोबॅबिलिटी. कुठल्या टेम्परेचरला? टी केल्विनला. एफ ऑफ ई मीन्स प्रोबॅबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपन्सी ऑफ दिस एनर्जी लेवल ई ॲट अ टेम्परेचर टी. तसंच आपण एफ ऑफ ई सी कसं लिहिणार मग? कोण सांगताय मला एफ ऑफ ई सी कसं लिहिणार? एन इंटू एन, म्हणजे हे एन आहे तसं झालं इंटू व्हॉट इज एफ ऑफ ई सी? 1 upon 1 plus e raised to e minus ec upon kt. ओके, 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू ई सी. E minus ec ई नाही हो, ई सी येणार तिथं. ई च्या ऐवजी ई सी येणार. ई सी मायनस upon kt. ई एफ. ई एफ म्हणजे फर्मी एनर्जी अपॉन KT. okay, from this Fermi direct distribution function f of EC is equal to, f of EC ची व्हॅल्यू काय झाली? 1 dividing by 1 plus e raised to EC minus EF upon KT. Okay, write it next line. From Fermi direct distribution function, from this Fermi direct probability distribution function, f of EC is equal to, f of EC is equal to, f of EC is equal to 1 dividing by 1 plus e raised to EC minus EF upon KT. From or by Fermi direct distribution function, we have f of EC is equal to 1 dividing by 1 plus e raised to EC minus EF upon KT. Put value of f of EC in this equation. NC मध्ये भरा f of EC value. NC is equal to n into f of EC. Write it. Write it next line. Put value of f of EC in this equation. Therefore NC is equal to NC is equal to काय लिहिणार? n आहे तसं into this equation f of EC म्हणजे this part. NC is equal to n dividing by कोण सांगताय? NC is equal to n dividing by 1 plus e 1 plus raised 1. NC is equal to n dividing by 1 plus e raised to EC minus EF upon KT. Equation number 2. हे कुठलं झालं? इक्वेशन 2 झालं. इज इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 1 काय आहे हो? व्हॉट इज इक्वेशन 1? n is equal to nc plus nv. ओके, n इज इक्वल टू एनसी प्लस एनव्ही. त्यातली एनसी ची व्हॅल्यू आपण काढली. एनसी ची व्हॅल्यू काय आली? n डिवायडिंग बाय n 1 डिवायडिंग plus 1 plus e raised to EC minus EF upon KT. तसंच आपल्याला एनव्ही ची पण काढायचे. आता हे दोन्ही व्हॅल्यू एनसीच्या आणि एनव्हीच्या इक्वेशन 1 मध्ये टाकायचे आहेत. ठीक आहे. आता एनव्ही ची सिमिलरली वी कॅन राईट. इक्वेशन 2 पर्यंत झालं सगळ्यांचं लिहून? यस नो काहीतरी? yes, Sir. Okay, then similarly we can write NV is equal to, similarly we can write NV is equal to, आपण असं लिहिणार NV is equal to, त्याच्या अगोदरचं जर इक्वेशन लिहायचं झालं तर NV is equal to n into काय येणार आहे? f of EV ना, बरोबर आहे का? NV is equal to n into f of EV. Therefore NV is equal to काय येणार? f of n dividing by 1 plus e raised to EV minus EF divided by KT. okay, write it. NV is equal to n dividing by 1 plus e raised to EV minus EF upon KT. या दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला पुटअप करायच्या आहेत. कशात पुटअप करणार आहे? कशात?
इक्वेशन नंबर फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन कशाची एनसीची आणि हा NVG. इक्वेशन ओके इक्वेशन 3 इज रिटन झालं इक्वेशन 3 Yes, लिहून okay Yes, write sir. it put equation 2 and 3 in equation number 1 we get put equation 2 and 3 in equation 1 we get put equation 2 and 3 in equation number 1 we get write it n is equal to once again write equation number 1 n is equal to nc plus nv n is equal to nc plus nv therefore n is equal to nc ची व्हॅल्यू आहे n डिवाइडिंग बाय 1 प्लस e रेस टू ec मायनस ef अपॉन kt आणि ह्याची व्हॅल्यू आहे n डिवाइडिंग बाय 1 प्लस e रेस टू ev मायनस ef अपॉन kt इथपर्यंत काय अडचण No, हो sir. सर. ओके देन हिअर n कसं कॅन्सल होणार आहे ह्या दोन्हीतून n कॉमन काढले n ला n कॅन्सल होईल बरोबर आहे येस का नो Yes, sir. येते का लक्षात ह्या दोन्ही ह्या टर्म मध्ये n आहे इथं इकडचं n कॉमन काढलं यातून काढलं म्हणजे हे n ला n जाणार आहे तिकडे काय राहील 1 राहील ना बरोबर आहे का लिहिता एकदा टर्म खाली हा 1 इज इक्वल टू त्याच्यामध्ये लिहायचं दुसरी टर्म आहे 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस e रेस टू ec मायनस ef अपॉन kt प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस e रेस टू ev मायनस ef अपॉन kt एवढं लिहा त्याला असे ब्रॅकेट्स टाका जरा म्हणजे अजून सोपं जाते आपल्याला आता नंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे काय करायचं आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इथं 1 डिवाइडिंग बाय हे आहे 1 डिवाइडिंग बाय हे आहे दोन्हीचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कोण सांगते क्रॉस मल्टिप्लिकेशन कसं येणार आहे 1 इज इक्वल टू कसं येते कोण सांगताय इकडे 1 1 आहे plus e raised to ev minus 1 इज इक्वल टू न्यूमरेटरला काय येणार आहे 1 plus 1 हा e रेस टू EV is- minus ef upon kt 1 प्लस e रेस टू ev मायनस ef अपॉन kt हा. e रेस टू ev मायनस ef अपॉन kt हे न्यूमरेटरला आलं का हा प्लस प्लस हा 1 1 plus e 1 रेस plus ec minus ef upon kt ec मायनस ef अपॉन हा kt डिनॉमिनेटरला काय असणार आहे दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन असणार आहे बरोबर आहे हा काय असणार आहे 1 प्लस हा e रेस टू ev minus ev मायनस ef अपॉन kt इंटू हा 1 प्लस e रेस टू हा EC minus EF. ac मायनस ef अपॉन kt आता हे डिनॉमिनेटर जे आहे आपण ह्या साईडला घेतोय त्यानुसार आपण एक टर्म लिहिलेली आहे बघा बरोबर आहे का डिनॉमिनेटर जे आहे आपण कुठल्या साईडला घेतला हा लेफ्ट हँड साईडला बरोबर आहे का त्याच्यानुसार लिहायचं आहे का लिहिले बघा मी टर्म 1 प्लस ई रेस टू कोण सांगताय नेक्स्ट टर्म 1 प्लस ई रेस टू ev minus ef upon kt plus e raised to प्लस नाही हो दोन ब्रॅकेट आहेत पहिला ब्रॅकेट आणि दुसरा ब्रॅकेट पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये आपण काय लिहितोय बघा इथं मी लिहिलंय बघा इथं काय लिहिलंय पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये 1 प्लस ई रेस टू ev मायनस ef अपॉन kt इंटू आहे इंटू 1 प्लस ई रेस टू ec मायनस ef अपॉन kt लेफ्ट हँड साईडला आणि वर जे आहे न्यूमरेटरला जे आहे ते ऍडिशन्स आहेत ते आपण राईट हँड साईडला राहणार आहे आणि हे जे आहे डिनॉमिनेटर जो आहे इथला तो कुठल्या साईडला जाणार आहे हा लेफ्ट हँड साईडला बरोबर आहे लिहा आता
1 प्लस ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी इंटू 1 प्लस ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी. तसं इकडे काय येणार आहे 1 प्लस ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1 प्लस ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी. झाल्यावर सांगा. झालं ही टर्म झाली का? Yes, sir. आता नेक्स्ट टर्म काय असणार आहे मला सांगा. 1 न ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे पहिल्यांदा. 1 न पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. 1 इंटू 1 काय येणार आहे 1. 1 लिहिलं 1 आपण इथं बघा 1 इंटू 1 लिहिलं. नंतर 1 इंटू काय आहे हा e raised to e minus cf. ओके 1 इंटू ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी म्हणजे काय येणार आहे e raised to ev upon minus ef divided by kt. म्हणजे सेकंड टर्म आली. आलं लक्षात. पहिल्यांदा 1 न मल्टिप्लाय केलं 1 ला पुन्हा 1 न मल्टिप्लाय केलं हे सेकंड टर्मला झालं. नंतर कशाने मल्टिप्लाय करावं लागेल लिहिलं लिहित चला सायमल्टेनियसली. हां 1 इंटू 1 1 आलं. ओके 1 इंटू ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी काय आलं ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी. ओके रिटर्न देन सेकंड टर्म सेकंड टर्म काय आहे कोणी तर सांगा ना पटकन. हां E raised to ECF minus EF upon KT into 1. ओके ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी इंटू 1 किती येणार आहे तेच ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी येणार आहे बरोबर आहे. देन नेक्स्ट हे टर्म इंटू हे टर्म म्हणजे ई रेस टू एक्स ec minus ef upon kt into e raised to ev minus ep upon kt. ओके ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ अपॉन के टी इंटू ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी म्हणजे ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाय आला इथं बरोबर आहे का. ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाय पुन्हा आपण सोडवू नंतर कसं सोडवावं लागेल ह्याला. हां काय येणार आहे ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाय कसं येणार आहे E raised to x plus y. हां ते नेक्स्ट टर्मला आपल्याला लिहायचं आहे ई रेस टू एक्स प्लस वाय. ठीक आहे. आता राईट हँड साईडला चला 1 प्लस 1 काय झालं राईट हँड साईडला 2 झालं प्लस ई रेस टू ec minus ef upon kt plus e raised to ev minus ef upon kt. आता ह्यातल्या टर्म्स कॅन्सल करावं लागतील आपल्याला. कुठल्या टर्म्स कॅन्सल होणार आहे ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी तिकडची पण ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ अपॉन के टी गेलं. हे कुठले आहे ई रेस टू ec minus ef upon kt and e raised to ec minus ef upon kt. ओके म्हणजे आता ही 2 पण ट्रान्सफर करू इकडे आपण. म्हणजे इकडे राईट हँड साईडला काय झालं 2 मायनस 1 1 म्हणजे इकडून लेफ्ट मध्ये हे 1 आलं बरोबर आहे. आता हे सांगा ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाय कसं करणार e raised to ec minus ef upon kt plus e raised to ev minus ef upon अहो असं असतं ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाय म्हणजे ई रेस x plus y. एक्स प्लस वाय ई डबल घ्यायचं नाही आता आपल्याला ई एकदाच घ्यायचं. हा ई रेस टू बघा मी लिहितो ते बरोबर आहे का ई सी ec minus ef divided by kt plus ई सी ev प्लस ई व्ही लिहितो मी पहिल्यांदा मायनस ई एफ दोनदा आहे म्हणजे काय लिहिणार मी मायनस 2 एफ बरोबर आहे Upon KT. अपॉन के टी. आलं लक्षात. आता हे दोन्ही गेलं ई रेस टू ई व्ही मायनस ई एफ ला ई रेस टू ई व्ही मायनस गेलं ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ ला ई रेस टू ई सी मायनस ई एफ गेलं. हे 2 आहे 2 इकडचं 1 आहे इकडं 1 घेतलं 2 मायनस 1 1 झालं. हे सोडून घेतलं आपण ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाय काय केलं ई रेस टू एक्स प्लस वाय करून ही टर्म घेतली. लिहा इथंपर्यंत. ओके झालं का इथंपर्यंत. Yes, sir. नेक्स्ट टर्म काय येणार आहे ई रेस टू
2 minus 1 म्हणजे 1 लिहून टाका. e raised to, write it next term. EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 1. EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 1. EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 1. Okay. Then next, taking log on both the sides, दोन्ही बाजूचा log घ्या. काय येणार आहे? e raised to x x असतंय. log 1 is equal to 0. म्हणजे काय येणार सांगा? EC plus EV minus 2EF divided by KT is equal to 0. Write it then. Taking log on both the sides, taking log on both the sides, EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 0. EC plus EV minus 2EF upon KT is equal to 0. Therefore, KT इकडे घ्या राईट हँड साइडला. KT इंटू 0 काय येणार आहे? 0. 0 म्हणजे नेक्स्ट टर्म काय आले बघा आता. KT इंटू 0 0 आलं. 2F पण इकडे राईट हँड साइडला टाकून द्या. काय राहिलं? EC plus EV is equal to 2EF. 2EF. Therefore, EF is equal to काय येणार आहे? EF is equal to EC EC plus EV upon 2. EC plus EV by 2. Right, last equation. Give equation number also. Write it. EF is equal to EC plus EV by 2. Give equation number 4. आणि हे इक्वेशन आपल्याला काय सांगते? फर्मी लेवल कुठं आहे? EC आणि EV च्या मध्ये आहे. ओके, इथे बघा आपण फिगर मध्ये. From this equation, it's clear that Fermi level lies exactly at the center or lies exactly at the middle of which band? Forbidden energy gap. कसं आपण काय म्हणलं? EF is equal to काय म्हणलं आपण? EC plus EV by 2. Okay, EF is equal to म्हणजे EF म्हणजे इथं सेंटरला आहे. EF हे EF कसं आहे? EC plus EV. समजा EC आपण 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मानलं आणि हे समजा 0 मानलं, तर कुठे येणार आहे? 10 अधिक 0 डिवायडिंग बाय 2 म्हणजे EC प्लस EV म्हणलं आपण, म्हणजे किती आलं? 5 आहे. 5 म्हणजे 5 कुठे तर 0 असेल तर इथं 5 असणार आहे. बरोबर आहे. इथं 5 असणार आहे, तर 10 असणार आहे. म्हणजे कुठं आले? फर्मी लेवल कुठं आले? at the middle or at the center of which band? Forbidden band. Okay, write it last. Thus Fermi level is exactly at the middle of which band? Valence band and conduction band. Okay, thus Fermi level is exactly at the middle of valence band and conduction band. Okay.